Hi friends, welcome to Thinking Gap. ഇപ്പോൾ തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ ഒരു 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാനില്ല, നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പോസിബിൾ കോസ് ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ലോസ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പോസിബിൾ കോസ് ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ലോസ്. ഓപ്ഷൻസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, ആറ്റുവേഷൻ ഇൻ എ ഗ്ലാസ്, സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എ മൈക്രോ ബെൻഡിങ്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പോസിബിൾ കോസ് ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ലോസ്? ദ ആൻസർ ഈസ് സ്കിപ്പ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്പറേഷൻ. സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം പോസിബിൾ ആകുന്നതാണ്. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, ആറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഗ്ലാസ്, മൈക്രോ ബെൻഡിങ്. അപ്പോൾ പോസിബിൾ ആകാത്തത് സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്പറേഷൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഫോളോസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഫോളോസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ following principle. Option Huygens principle, light theory, Snell's law, Fermat's theorem. Answer Snell's law. Answer is Snell's law. But light traveling in an optical fiber follows which of the following principle? The answer is Snell's law. അപ്പോൾ third question പറയുന്നത് the term critical angle describes option the point at which light is refracted, the point at which light becomes invisible, the point at which light can go on from refractive mode to reflective mode. Fourth one, the point at which light has crossed the boundary layers from one index to another. So the term critical angle describes the point at which light can go on from refractive mode to reflective. ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, refractive mode to reflective mode ആണ് the term critical angle describes. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റെക്കമെൻഡഡ് ബൈ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് IPTS 90, ഫോർ അസൈനിങ് വാല്യൂ ടു 17 phase equilibrium states of pure substances. Options gas thermometer, second option radiation pyrometer, third option platinum resistant thermometer, and fourth option quartz crystal thermometer. The answer is quartz crystal thermometer. അപ്പോൾ which of the following is not an instrument recommended by international practical temperature scale? റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഏതെന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ quartz crystal thermometer. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതിന് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗ്യാസ് തെർമോമീറ്റർ, റേഡിയേഷൻ ആയാലും പ്ലാറ്റിനം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ cryogenic range? Which of the following thermistors are suitable in measurement of temperature in cryogenic range? Option zirconia based thermistors, iron oxide based thermistors, barium titanate based thermistors, strontium titanate based thermistors. So which of the following thermistors are suitable in measurement of temperature in cryogenic range? So the answer is iron oxide based thermistors. Iron oxide based thermistors are suitable for the measurement of temperature in cryogenic range. Cryogenic range. Sixth question പറയുന്നത് which of the following is a typical range of liquid level measurement for float type level measuring system? Which of the following is a typical range of liquid level measurement for a float type level measuring system? Option 10 cm to 20 meter, 10 mm to 10 cm, 0.1 cm to 1 meter, 0.1 mm to 1 cm. So typical range is 10 cm to 20 meter. 10 cm to 20 meter. Next question, a simple pressure gauge is attached to the bottom of the tank. If P is indicated pressure, dou is the density of the liquid and H is the liquid level, then the relationship among these can be expressed as option P is equal to H by dou, second option dou is equal to H by P, third option H is equal to P by dou, fourth option P is equal to dou by H. The answer is H is equal to P divided by dou. അപ്പോൾ pressure gauge attached to the bottom of the tank, P is indicated pressure, dou is the density of the liquid,
എച്ച് ഈസ് ദ ലിക്വിഡ് ലെവൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ഡോ. എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ഡോ. അപ്പോൾ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ പ്രഷർ ഓഫ് 1 atmosphere ഈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 76 centimeter ഓഫ് മെർക്കുറി ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി 15.39 gram per centimeter cube. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ 14.696 pounds per square in absolute. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ 1 kilogram per centimeter square. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ all of the above. അപ്പോൾ എ പ്രഷർ ഓഫ് 1 atmosphere ഈസ് all of the above. അപ്പം നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ചോദിച്ചാലും ഇതെല്ലാം എ പ്രഷർ ഓഫ് 1 atmosphere ഈക്വൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ പ്രഷർ ഓഫ് 1 mm ഓഫ് എച്ച് ജി ഈസ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ 1333.22 mu bar. Second option 1.013 bars. Third option 10 mu bars. And fourth option 1000 mu bars. So a pressure of 1 mm of Hg is, the answer is 1333.22 mu bar. ഇപ്പോൾ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് അല്ലാത്ത മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്നാണ്. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിംഗ് ബാലൻസ് മാനോമീറ്റർ. റിംഗ് ബാലൻസ് മാനോമീറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ബേർഡൻ ട്യൂബ്, ബെലോസ്, ഡയഫ്രംസ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? റിംഗ് ബാലൻസ് മാനോമീറ്റർ. ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും തന്നിട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ തരാം, അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഡെൽറ്റ ആർ. The resistance of the undeformed gauge is Rg and epsilon is the strain. Then gauge factor is, the answer is delta R by Rg the whole divided by epsilon. Delta R by Rg the whole divided by epsilon ആണ് strain gauge factor എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിന് ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് പതിയെ പഠിച്ച ഒരു പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറൊക്കെ ആവാം. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.